Now practice set 3.4, question number 1. For x equals 0, find the value of the polynomial x square minus 5x plus 5. Read out. First question. Px म्हणजे polynomial in x is equal to x square minus 5x plus 5. पहिल्यांदा polynomial लिहून घेतलं मी. Px is equal to x square minus 5x plus 5. Now p of 0 तुम्हाला विचारलं. p ब्रॅकेट मध्ये 0 x ची जागी 0 रिप्लेस करायचं. 0 स्क्वेअर minus 5 into bracket 0 plus 5 म्हणजे 0 minus 0 plus 5 final answer 5. Second, आधी आपण क्वेश्चन वाचून घेऊया. ty polynomial in y is given by y square minus 3 root 2y plus 1. Then find the value of p bracket मध्ये 3 root 2. बघ क्वेश्चन वाचून झालं पर्यंत. py equals y square minus 3 root 2 y plus 1. Therefore, p of 3 root 2 equals y च्या जागी 3 root 2 रिप्लेस करा. 3 root 2 चा स्क्वेअर minus 3 root 2 into again y ची व्हॅल्यू 3 root 2. हे इथले 3 root 2 बरोबर आहे. आणि y is replaced by 3 root 2. y is replaced by 3 root 2 plus 1 as it is. plus 1 as it is. आता मी काय करते बघा. हा 3 root 2 चा स्क्वेअर आहे तसा लिहितो पहिले मायनस ही टर्म आणि ही टर्म सेम आहे. मायनस साइन जर बघू नका मी लिहिले ते 3 root 2 सेम आहे की नाही बरं. म्हणजे त्याचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे स्क्वेअर झाला की नाही. 3 root 2 चा ब्रॅकेट स्क्वेअर झाला प्लस 1. आता दिस टर्म अँड दिस टर्म बोथ आर सेम आणि मध्ये मायनस साइन म्हणजे कॅन्सल. त्याचा जो काही स्क्वेअर येईल तो येईल. पण हा स्क्वेअर आणि हा स्क्वेअर सेम असणार की नाही सांगा. मग त्यांचा डिफरन्स 0 येणार की नाही. मग स्क्वेअर कशाला करत बसता वेळ कशाला लागतो. त्याचा डिफरन्स किती आला 0. म्हणजे ही टर्म पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह कॅन्सल. फक्त 1 शिल्लक. वरचं बसतो पहिल्यापासून सगळं राहील. ठीक आहे. Now third, polynomial in M, that is Pn, is given by m cube plus twice m square minus m plus 10. Then विचारले आपल्याला p of a म्हणजे polynomial in A plus p of minus a याची व्हॅल्यू किती असते आपल्याला विचारले. काय तर हा आधी क्वेश्चन बघून घ्या. लक्ष द्या म्हणजे सगळ्यांना समजेल असं नाही. बट यू आर गिवन पॉलिनॉमियल इन m which is m cube plus 2m square minus n plus 10. We have to find the value of p of a, that is polynomial in A plus polynomial in minus a. आता मी एक एक टर्म त्यातली क्रिएट करतो, तयार करतो. पहिल्यांदा p of a कडे बघा. Therefore लिहायला वेळ देतो मी. लक्ष द्या. p of a equals n is replaced by a, that is
a cube plus 2a square minus a plus 10. This is p of a. Then p of minus a equals m is replaced by minus a. m is replaced by minus a. मग इथं बघा minus a cube plus 2 into bracket minus a square minus a plus 10. m is replaced by minus a. m is replaced by minus a. m is replaced by minus a. So p of minus a equals negative a चा cube म्हणजे negative a cube. 3 times minus 7 आहे. minus into minus plus plus into minus minus. Sorry. आता negative a चा square म्हणजे minus a चा square कसा असणार आहे plus a square minus a चा square plus a square into 2a square plus 2a square minus into minus plus a and plus 10 as it is. This is equation 1 and this is equation 2. Now adding equations 1 and 2. Adding equations 1 and 2. LHS plus LHS म्हणजे P of A plus P of minus A equals RHS plus RHS. आता पहिले RHS काय बघा A cube plus 2A square minus A plus 10 add हे minus A cube plus twice A square plus A plus 10. Therefore, P of A plus P of minus A equals positive A cube, negative A cube cancel. Plus 2A square plus 2A square plus 4A square. Positive A, negative A cancel. 10 plus 10 20. This is the final answer. काही शंका आहे का? लिहून घ्या. फोर्थ क्वेश्चन माझ्यासोबत पॉलिनॉमियल इन y py इक्वल्स सगळे माझ्या बरोबर लिहा कारण सोपा आहे. py इक्वल्स 2y cube minus 6y square minus 5y plus 7. Find p of 2. काय विचारले? फाइंड p of 2. Now y is replaced by 2. जिथे जिथे y दिसेल तिथे 2 रिप्लेस करत चला. 2 into bracket 2 cube minus 6 into bracket 2 square minus 5 into bracket 2 and plus 7. 2 cube 8, 8 to the 16. 2 cube 8, 8 to the 16 minus 2 square 4, 6 4 the 24 minus 5 to the 10 and plus 7. आता हे दोघं पॉझिटिव्ह आहेत की नाही? हे दोघं हे 23 होते. 16 plus 7 23 पॉझिटिव्ह आणि 24 निगेटिव्ह आहेत. त्यातला -1 शिल्लक राहिला. एक -1 आणि पुढचे -10. हे आणि हे पहिले पॉझिटिव्ह काय झाले? 23 झाले. 23 मधून 24 गेले -1. हे -1 आणि -10 -11. फायनल आन्सर -11. झालं. करू दे ऑर्डर करू. आता यानंतर तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये कुठेतरी 2 वर्ड्स असे बघायला मिळतील की ज्यांना इथे लिहिलेलं आहे तुमच्याकडे फॅक्टर थिअरम आणि आधी रिमाइंडर असेल थिअरम REMAINDER रिमाइंडर थिअरम असे 2 वर्ड्स तुम्हाला कुठे ना कुठे पाहायला मिळतील बघा टेक्स्टबुक मध्ये. सहज पुढे बघा फॅक्टर थिअरम आणि रिमाइंडर थिअरम. पहिल्यांदा रिमाइंडर थिअरम असेल आणि मग फॅक्टर थिअरम. आता ऍक्च्युली याच्यात काय करायचं आपल्याला सांगतो लक्षात. आता आपण आता जस्ट जे शिकलो आपण 2 मिनिटापूर्वी आपण जो एक्सरसाइज सॉल्व्ह केला त्याला म्हणतात व्हॅल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल. ही जी कन्सेप्ट त्याला काय म्हणतात सांगा? व्हॅल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल. याचा वापर करून if a certain polynomial is divided by a binomial then how to find remainder without
ऍक्च्युअली डुईंग द डिव्हिजन. मी काय म्हणलं आता, डिव्हिजन न करता रिमाइंडर कसं सांगायचं त्यासाठी तुम्हाला या रिमाइंडर थेरमचा आणि व्हॅल्यू ऑफ पॉलिनॉमियलचा वापर करायचा. आता हे आपल्याला पटलं पाहिजे ना की सरांनी हे रिमाइंडर काढलेलं बरोबर आहे की नाही. मग यासाठी काय करायचं, याच्या अलीकडचा एक्सरसाइज म्हणजे 3.3 एक्सरसाइज आठवलं तुम्हाला, त्यातला पहिला क्वेश्चनचा व्हॅल्यू वाचायचा आणि तुमच्याकडे सगळ्यांकडे ते जे डिव्हिजन आहेत की नाही 3.3 मधले 3 प्रकारे तुमच्या वेट डिव्हिजन आहेत. कसे कसे सांगा, सिंपल डिव्हिजन, सिंथेटिक डिव्हिजन आणि लिनियर डिव्हिजन. तिन्ही मध्ये तुम्ही त्याचं रिमाइंडर पाहिले की नाही, सगळ्यांनी पाहिले ना. आता मी जे दाखवणार आहे ते युजिंग रिमाइंडर थेरम हाऊ टू फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डुईंग डिव्हिजन. डिव्हिजन न करता डायरेक्ट रिमाइंडर कसं सांगायचं हे आपण पाहणार आहोत. प्रॅक्टिस सेट 3.3 ना मागचं, ह्याच्या मागचं 3.3 मधला फर्स्ट क्वेश्चन कुणी वाच. चल वाच. 2 square minus 3 काहीतरी m चुकतोय. 2m square 2m स्क्वेअर minus 3m plus 10 divided by प्लस m काय 10 डिवायडेड बाय divided by m m - 5. ओके. आता जर या पॉलिनॉमियलला m - 5 ने डिवाइड केलं तर रिमाइंडर किती येईल हे तुम्हाला जर विचारलं असेल तर काय करायचं. या पॉलिनॉमियलला पहिल्यांदा वरती नुसतं लक्ष द्या. या पॉलिनॉमियलला पहिल्यांदा तुम्ही pm म्हणा किंवा x मध्ये असेल तर px म्हणा, जे काय व्हेरिएबल असेल त्यानुसार. y मध्ये असेल तर py म्हणा आणि ती पॉलिनॉमियल पहिल्यांदा लिहून घ्यायची. काय सांगा, 2m स्क्वेअर मायनस 3m प्लस 10. आता जर याला m-5 ने डिवाइड करायचं असेल तर m च्या जागी पॉझिटिव्ह 5 रिप्लेस करा. परत आहे का, सिंथेटिक डिव्हिजनला मी करायचं आठवतंय, m-5 असेल तर प्लस 5 द्यायचं. बघा सेम इथं जर m-5 असेल तर इथं काय घ्यायचंय, प्लस 5 घ्यायचे. आणि आता जस्ट आपण जे शिकलो व्हॅल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल ते वापरायला सुरू करायचं. बघा 2 into bracket 5 square minus 3 into bracket 5 plus 10. 5 square 25. 25 2 जर हे असंच करायचं बरं का. काही जण चुकून काय करतात माहिती का, 2 into 5 10 करतात पहिल्यांदा आणि 10 चा स्क्वेअर 100 करतात. नाही, 5 square 25 25 2 जर 50 आणि चुकून असं झालं तर काय होते बघा, 2 into 5 10 चा स्क्वेअर 100. चुकलं की नाही, असं नाही. 5 स्क्वेअर इंटू 2 करायचं मायनस 5 3 जर आणि प्लस किती हे 10. हे दोघं मिळून काय झाले 60 मधनं 15 गेले. बघा तुमच्या पहिल्या क्वेश्चनचं रिमाइंडर 45 होतं. हे रिमाइंडर होतं. मग आता हे जे मी केलं यालाच रिमाइंडर थेरम म्हणतात. हे जे काही मी केलं याला रिमाइंडर थेरम म्हणतात. मग आता त्याला जोडून एक टर्म आहे फॅक्टर थेरम. फॅक्टर थेरम सांगतो ते हे बघा इथं फॅक्टर थेरम. हे रिमाइंडर थेरम मधून आम्हाला क्वेश्चन नाही मिळाला. हे बघा मी तुम्हाला जर असे काही प्रश्न विचारले तर मला सांगा 8 या नंबरचा 2 हा फॅक्टर आहे का सांगा रे मला. पण ते 7 या नंबरचा 2 हा फॅक्टर आहे का सांगा. का नाही याचं कारण सांग. 8 या नंबरचा 2 हा फॅक्टर का आहे माहिती का, 8 ला जेव्हा तुम्ही 2 ने डिवाइड करता, 8 ला जेव्हा तुम्ही 2 ने डिवाइड करता तेव्हा क्वोशंट वाटेल ते देतो, काही महत्त्वाचं नाहीये. 2 4 8 रिमाइंडर 0 येतं म्हणून तो फॅक्टर आहे. 8 चा 2 हा फॅक्टर काय आहे माहिती का, 8 चा 2 हा फॅक्टर काय आहे माहिती का, तर 8 ला 2 ने डिवाइड केल्यानंतर रिमाइंडर 0 येतं म्हणून 8 चा 2 हा फॅक्टर आहे. पण तेच 7 चा 2 हा फॅक्टर का नाही माहितीये, 7 ला 2 ने डिवाइड केल्यानंतर तो क्वोशंट काही येऊ दे आपल्याला त्याची घेणं नसतंच की 2 3 6 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 0 येत नाही म्हणून 7 चा 2 हा फॅक्टर नाही. म्हणजे एखाद्या पॉलिनॉमियलचा एखादा बायनॉमियल फॅक्टर आहे की नाही हे ओळखण्यासाठी काय करायचं, रिमाइंडर शोधायचं. रिमाइंडर जर 0 आलं तर फॅक्टर आहे आणि रिमाइंडर नाही 0 आलं तर फॅक्टर नाही. मग आता मला सांगा या पॉलिनॉमियलचा m-5 हा फॅक्टर आहे की नाही. नाही, कारण रिमाइंडर 0 आलेला नाहीये.
बरोबर ना? तेच आता तुमच्या त्याच एक्सरसाइज मध्ये हा हा त्याच एक्सरसाइज मध्ये y³ मायनस 216 प्लस आहे बघा y³ minus 216 divided by y minus 6. Divide this polynomial by y minus 6. त्याचे डिव्हिजन आपण सिंपल केले, सिंथेटिक केले, लिनियर केले आणि रिमाइंडर शोधले. मग आता आपण पॉलिनॉमियल इन y सांगा y³ minus 216. इथे जर y minus 6 असेल तर प्लस 6 लागेल आणि तिथे प्लस 6 असेल तर इथे मायनस 6. सांगा 6³ minus 6 चा क्यूब 216 6 into 6 into 6 6 चा क्यूब 18 देत नाही हां 6 क्यूब आपल्याला वाटतं पटकन 18 घ्यावं म्हणून नाही 6 क्यूब is 6 into 6 into 6 36 6 are 216 minus 216 so this is remainder. त्या प्रॉब्लेम मध्ये बघा रिमाइंडर 0 आलं होतं आणि ज्या रिमाइंडर 0 आहे या अर्थी y minus 6 हा y³ minus 216 चा फॅक्टर आहे. याला म्हणतात फॅक्टर थिअरम. म्हणजे रिमाइंडर थिअरमचीच एक पुढची स्टेप म्हणजे फॅक्टर थिअरम. रिमाइंडर 0 आलं तर फॅक्टर आहे, रिमाइंडर 0 नाही आलं तर फॅक्टर नाही. त्याचा कन्व्हर्स पण वापरता आला पाहिजे. कन्व्हर्स म्हणजे उलट. फॅक्टर असेल तर रिमाइंडर कंपल्सरी 0 यायला पाहिजे आणि फॅक्टर नसेल तर रिमाइंडर 0 येता का नाही. काय अडचण आहे आता? चला नेक्स्ट एक्सरसाइज बघायला का? first question. Practice set 3.5. First question. Find the value of polynomial 2x minus 2x cube plus 7 for the given value of x. सगळ्यांनी क्वेश्चन वाचला? चला पहिल्यांदा पॉलिनॉमियल इन एक्स लिहा px. जशी दिली असेल तशी लिहा 2x minus 2x cube plus 7. त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन x is equal to 3. माझ्या बरोबर लिहायचं बरं का? माझ्या सोबत लिहायचं वरती आधी प्रॅक्टिस सेट लिहा 3.5. त्याच्यानंतर पॉलिनॉमियल एक्स लिहा px. x is equal to 3 रिप्लेस केल्यानंतर काय काय येतं बघा. 2 into bracket 3 minus 2 into bracket 3 cube and plus किती 7. Just simplify it. 2 3 is 6 minus 3 cube 27 27 2 is 54 plus 7. तर बघा हे दोघं पॉझिटिव्ह आहेत की नाही 6 आणि 7 हे झाले 13 आणि मायनस 54 आहे. आता 54 मधून 13 मायनस करा 41 आणि साइन मोठ्याचं द्या मायनस. नेक्स्ट यातला सेकंड बुक तू दाखव. सेकंड क्वेश्चन बघा. 1x equals -1. माझ्या बरोबर लिहा x equals -1. So p into bracket -1 is equal to 2 into -1 minus 2 into bracket -1 चा क्यूब आणि प्लस 7. आता पहिले कॅल्क्युलेशन बघा बघा 2 मिनिटं लक्षात चुकतात बरं. 2 into -1 -2. आता निगेटिव्ह 1 चा क्यूब निगेटिव्ह 1च येणार.
-1 चा क्यूब हा -1च येणार आहे. -1 इंटू -2 हे -1 आणि इंटू -2 म्हणजे +2 आणि +7 ॲज इट इज. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टू कॅन्सल. फायनल आन्सर 7. या नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. When x equals 0, so p of 0 equals 2 into bracket 0 minus 2 into bracket 0 cube plus 7. 0 minus 0 plus 7. Final answer 7. ओके. आता मी फक्त क्वेश्चन नंबर 2 बद्दल तुम्हाला काही सांगतो, तो बघा आणि स्वतः पूर्ण करायचं आणि याचं अवघड काही नाहीये. बघा एकदा क्वेश्चन 2 वाचून बघूया आपण. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल फाइंड p of 1, p of 0 आणि p of -2. आता फर्स्ट पॉलिनॉमियल काय सांगा. px इक्वल्स काय x³ आहे. मग त्याला काय काय फाइंड करायचंय. p of 1 म्हणजे x च्या जागी 1 रिप्लेस करा, आन्सर काढा. नंतर काय फाइंड करायचंय. p of 0 x च्या जागी 0 रिप्लेस करा, आन्सर काढा. आणि नंतर काय रिप्लेस करायचंय. -2. असं हे पहिल्या पॉलिनॉमियलचं. असंच दुसरा क्वेश्चन, असाच तिसरा, असे त्या 3 क्वेश्चन आहेत. तो काही अडचण आहे का सांगा तुम्हाला. जमेल का नाही सगळ्यांना स्वतः. हा क्वेश्चन नंबर 2 सगळ्यात स्वतः पूर्ण करायचं. ओके. त्यानंतर थर्ड पासून आपण उद्या बघूया.